کہ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ بڑھئی کے ایک ایموشن نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں، جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑھئی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ شمیم تم منع کر رہے تھے کہ ایسی نظمیں نہ پڑھا کریے، حسیر کہہ رہا تھا ایسی نظمیں نہ پڑھا کریے۔ نہیں صاحب، ہم تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں۔ نہیں پانی، میں حکومتوں کو پانی پلا رہا ہوں، آپ مجھے کیوں پلا رہا ہوں؟ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھے، اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے۔ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا۔ کسی نے کہا عمران صاحب شہید کے گھر جا رہے ہیں، دکھاوا بہت کرتے ہیں آپ، بتا کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی جس دن 18 گھنٹے سفر کرو گے، اور وہ بھی مودی جی کے بنارس ہوتے ہوئے گزرنا تھا جسے وہ کیوٹو بنا رہے تھے، تو میں نے سوچا سڑک مارگ سے جاؤں دیکھوں کیوٹو کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو سفر ایسا تھا، سڑک ایسی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ سفر کر رہا ہوں یا آخری سفر کر رہا ہوں۔ گڈھے میں سڑک تھی یا سڑک میں گڈھا تھا، میں فیصلہ ہی نہیں کر پایا اور پہنچ گیا۔ آپ 18 گھنٹے کا سفر کر کے ایک ماں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لوٹیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ درد بانٹنا کیا ہوتا ہے، درد گانا کیا ہوتا ہے۔ الزام لگتا ہے کہ عمران پیسے بہت لیتے ہو، سمیر بھائی بھی یہ شکایت کر رہے تھے، لیکن سمیر بھائی آپ کا پیمنٹ مجھے ملنے سے پہلے میں اس میں سے جی ایس ٹی کاٹ کے 1 لاکھ روپے شہید اودھیش کی ماں کو دے کے آیا ہوں۔ شاید اس کو مانگتا ہوں، یہ سچائی ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا ہے اس ماں سے کہ جتنا آپ کے کینسر کے علاج میں خرچ ہوگا، آخری سانس تک میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کا علاج کرواؤں۔ میں بس اس ماں سے اتنا کہہ سکا کہ اودھیش نہیں رہے، اودھیش نے اس ملک پر اپنی جان قربان کر دی۔ عمران اور اودھیش میں کوئی فرق مت سمجھیے گا، میں بھی اودھیش کی طرح۔ یہ کوشش کرنی پڑے گی، یہ دکھانا پڑے گا ہندوستان کو، کیونکہ نفرت والی طاقتیں بڑی محنت کر رہی ہیں آپ کو بانٹنے کے لیے۔ آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی سماج کو جوڑنے کے لیے۔ کہ مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا، میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں۔ ہم تمام قلمکاروں کی طرف سے جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے۔ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ اور اب یہ مصرے گھر لے کے جائیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں۔ مہر لگانا جو 2 مصرے اگلے آنے جا رہے ہیں۔ کیا بات ورشا جی، یہ مصرے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ یہ مصرے آپ سنیں گے اور آپ کی آنکھوں میں کئی چہرے اس ملک کی سیاست کے تیر جائیں گے۔ کہ ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں،
सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, जुल्म का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। और धारावी वालों, नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो मैं चुप रहा, फिर इरशाद फरमाया कहो मैं चुप रहा, फिर इरशाद फरमाया कहो। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क्या कहूँ? इरशाद फरमाया सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ लिया करो। ये सूरतें हर तकलीफ़ देने वाली चीज़ से तुम्हारी हिफायत करेंगी। फ़ायदा उलमा के नज़दीक इरशाद नबवी का मकसद ये है कि जो लोग ज़्यादा ना पढ़ सके वो कम अज़ कम ये 3 सूरतें सुबह व शाम पढ़ लिया करे, यही इंशाअल्लाह काफ़ी होंगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा हुआ, अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और जो भी सूरत पढ़ते उसके साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। जब ये लोग वापस हुए तो उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनसे पूछो कि ये ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात का बयान है, इसलिए उसे ज़्यादा पढ़ना मुझे महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें बता दो कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कब्र पर खेमा लगाया, उसको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह खेमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सूरत अल्लाह ताला के अज़ाब से रोकने वाली है और कब्र के अज़ाब से निजात दिलाने वाली है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिब कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में आएगा तो कुरान शरीफ अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, उसको जोड़ा अता फरमाइए। अल्लाह ताला की तरफ से उसको करामत का ताज पहनाया जाएगा। वो फिर दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब और पहनाइए, तो अल्लाह ताला की तरफ से इकराम का जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर वो दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब इस शख्स से राज़ी हो जाइए, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे। फिर उससे कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों और पर चढ़ता जा, और उसके लिए हर आयत के बदला में एक नेकी बढ़ा दी जाएगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग कानों की तरह हैं, जिस तरह सोने चांदी की कानें होती हैं। जो लोग इस्लाम लाने से पहले बेहतर रहे वो लोग इस्लाम के ज़माने में भी बेहतर है, जबकि इनमें दीन की समझ हो। फ़ायदा इस हदीस शरीफ में इंसानों को कानों के साथ तबशिया दी गई है। जिस तरह मुख्तलिफ़ कानों में मुख्तलिफ़ मादनियात होती है, बाज़ ज़्यादा कीमती जैसे सोना चांदी, बाज़ कम कीमती जैसे चूना और कोयला, इसी तरह मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ आदात और सिफ़ात होती है, जिनकी वजह से बाज़ ऊंचे दर्जे के होते हैं और बाज़ कम दर्जे के होते हैं। फिर जिस तरह सोना चांदी जब तक कान में पड़ा रहता है, इसकी कीमत वो नहीं होती जो कान से निकलने के बाद होती है। इसी तरह जब तक आदमी कुफ्र की जुल्मत में छिपा रहता है, खा उसके अंदर कितनी ही सखावत कितनी ही शुजाअत हो, उसकी वह कीमत नहीं होती जो इस्लाम लाने के बाद दीन की समझ बूझ हासिल करने से होती है। अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करना इन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नमाज की पाबंदी की और ज़कात दी और अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल किया कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी और से न डरे। ऐसे लोगों के बारे में उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पाने वाले में से होंगे, यानी अल्लाह ताला से ने उन्हें हिदायत देने का वादा फरमाया है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ।
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.